ولما نظم الفكر من دراري الأوصاف المحمدية عقودا توجهت إلى الله متوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل سعي فيه مشكورا وفعلي فيه محمودا وأن يكتب عملي في الأعمال المقبولة وتوجهي في التوجهات الخالصة والصلات الموصولة. اللهم يا من إليه تتوجه الآمال فتعود ظافرة وعلى باب عزته تحط الرحال فتغشاها منه الفيضات الغامرة. أتوجه إليك بأشرف الوسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالته العالمين أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وحفيظ سرك وحامل راية دعوتك الشاملة الذي أكبر المحبوب لك والمخصص بالشرف الأفخر في كل موطن من مواطن القرب ومظهر قاسم إمدادك في عبادك وساقي كؤوس إرشادك لأهل ودادك سيد الكونين وأشرف الثقلين العبد المحبوب الخالص المخصوص منك بأجل الخصائص. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأهل حضرة اقترابه من أحبابه. اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك وأن تحفظنا في جميع أطوارنا وتقلباتنا بجميل رعايتك وحصين وقايتك وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا وتتقبل منا ما تحركنا فيه من نياتنا وأعمالنا وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين وفي طرائق اتباعه من السالكين ولحقك وحقه من المؤدين ولعهدك من الحافظين. اللهم إن لنا أطماعا في رحمتك الخاصة فلا تحرمنا وظنونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا. آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين وتوجهنا به إليك مستشفعين أن تقابل المذنب منا بالغفران والمسيء بالإحسان والسائل بما سأل وأن تجعلنا ممن نصر والمؤمن بما أمل وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب ووازره ووله وظهره وعم ببركته وشريف وجهته أولادنا ووالدينا وأهل قطرنا ووادينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات وأدم راية الدين القويم في جميع الأقطار منشورة ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها معمورة أعلى وصورة واكشف اللهم كربة المكروبين واقضي دين المدينين واغفر للمسلمين وتقبل توبة التائبين وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين واكف شر المعتدين والظالمين وابسط العدل بولاة الحق في جميع النواحي والأقطار وأيدهم بتأييد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار واجعلنا يا رب في الحصن الحصين من جميع البلايا واجعلنا يا رب
في الحصن الحصين من جميع البلايا واجعلنا يا رب في الحصن الحصين من جميع البلايا وبالحج المكين من الذنوب والخطايا وأدمنا في العمل بطاعتك والصدق في خدمتك قائمين وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين واختم لنا منك بخير أجمعين وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب على آله وأصحابه ومن إليه منسوب وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسر أسرار الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qudwatina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallim ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Amma ba'd. Hadirin hadirat jemaah kaum muslimin dan muslimat istimewa Sahibul Bait Al-Habib Husaini Ba'bud serta keluarga besar dan para habaib, para syarifah, tokoh masyarakat yang hadir pada malam hari ini, mudah-mudahan menambah keberkahan pertemuan kita di malam hari ini. Pada malam hari ini kita bersyukur kepada Allah masih memudahkan langkah untuk dapat bertemu di satu kegiatan yang baik. Sama-sama tadi kita memuji Rasulullah SAW, kita senandungkan syair, kita senandungkan qasidah, juga kita lakukan pada malam hari ini pertemuan antara sesama mukmin, saling mencintai karena Allah, saling duduk bersama-sama karena Allah. Mamin muslimin, tidaklah dua orang muslim, tidaklah dua orang mukmin yang saling bertemu kemudian saling bersalaman, terkecuali Allah sudah mengampuni dosa keduanya sebelum keduanya berpisah. Banyak sekali ibadah yang kita lakukan. Harapan kita semua mudah-mudahan apa yang kita laksanakan pada malam hari ini itu semua menjadi amal kebaikan kita semua dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, yang menjadi bekal kita nanti di alam kubur, menghibur kita dan menjadikan sebab kita bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya ibadah yang lain yang kita lanjutkan, yang kita kerjakan adalah dengan mengkaji kembali ajaran-ajaran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita kembali melanjutkan fikih dan tasawuf yang sudah kita mulai dalam beberapa waktu yang sangat lama sekali, dan kita telah sampai pada sebuah pasal penting untuk perbaikan cara beribadah kita kepada Allah. Ini tentang apa saja yang mewajibkan kita mandi. Mandi itu ada yang sunnah, mandi
Mandi itu ada yang disunnahkan hukumnya, ada yang diwajibkan hukumnya, ada yang diharamkan hukumnya, ada yang dibolehkan hukumnya. Kalau yang disunnahkan seperti mandi sebelum sholat Jumat, mandi sebelum sholat Idul Fitri, Idul Adha, mandi di setiap malam di bulan Ramadan, mandi di setiap kita masuk ke kota Makkah, mandi setelah memandikan mayit, itu semua disunnahkan oleh Allah. Kalau mandi yang diperbolehkan, ya mandi kita yang biasa hari-hari, mandi pagi, mandi siang, mandi sore, mandi malam. Kalau tidak diniatkan apa-apa, maka hukum mandinya hanya boleh saja. Mandi yang diharamkan oleh Allah apabila menggunakan baju drum maupun urang, nah, itu mandinya haram. Mandi yang diwajibkan, nah inilah mandi yang diwajibkan. Artinya apabila tidak kita mandi, maka otomatis ibadah kita tidak diterima oleh Allah. Jangankan diterima, sah saja. Tingkatan paling bawah dalam beribadah yaitu menggugurkan sah tidak sahnya. Itu saja kalau belum gugur, maka belum bisa kita diterima ibadah kita. Jadi yang diwajibkan mandi ini memang erat kaitannya dengan masalah 17 tahun ke atas. Jadi bagi yang sudah 17 tahun ke atas, silahkan dibuka telinganya lebar-lebar. Yang belum 17 tahun ke atas, sumpahlah bisa belum, barangkali belum merasakan. Mandi wajib, artinya apa yang mewajibkan kita mandi. Jamaah sekalian, Al-Imam Salim bin Sumair Al-Hadrami menyatakan, faslun mujibatul ghusli sittatun, yang mewajibkan mandi ada 6. Yang pertama, ilajul hasyafati fil farji, memasukkan hasyafah laki-laki di dalam farji perempuan. Wa khurujul mani, dan keluarnya sperma. Wal haidu, dan haid. Wal nifasu, dan nifas. Wal wiladatu, dan melahirkan. Wal mautu, dan kematian. Ada 6 yang mewajibkan kita mandi. Yang pertama adalah masuknya hasyafah laki-laki di dalam kemaluan perempuan, keluarnya sperma, haid, nifas, melahirkan, kematian. Kalau mau diringkas lagi, yang 6 ini bisa menjadi 2. Yang pertama khusus untuk perempuan, yang kedua laki-laki dan perempuan sama. Khusus perempuan haid, nifas, melahirkan. Laki-laki perempuan rata sama. Yang pertama adalah bersetubuh, ya, bersetubuh, keluarnya sperma atau kematian. Jadi 6 tadi masih bisa dipres menjadi 2. Wajib untuk perempuan saja, wajib sama-sama laki-laki dan perempuan. Kita bahas satu-satu. Ilajul hasyafah, memasukkan hasyafah fil farji, di dalam farji perempuan. Farji perempuan. Ilajul hasyafah, hasyafah itu apa? Ini biar jelas. Masuknya hasyafah ke dalam kemaluan atau farjinya perempuan. Hasyafah itu apa, Ustaz? Hasyafah itu adalah, bahasa sederhananya aja, helm. Tahu helm? Nah, tahu. Kalau sudah tahu, habis masalah. Tahu lagi. Karena masing-masing punya helm. Helm dalam sarung, bukan helm di luar sarung. Helm di luar sarung dipakai orang pemotor. Itu kalau dia masuk ke dalam farjinya perempuan, maka sudah wajib untuk mandi. Walaupun tidak keluar sperma, walaupun dikerjakan dalam kondisi haram, zina seperti itu, apalagi yang halal. Pokoknya apapun bentuknya, seperti apa kondisinya, seperti apa situasinya, kalau sudah masuk itu hilang dia, maka kemudian wajiblah mandi. Ustaz, hasyafahnya habis, Ustaz, ditatap bininya.
habis, hilang. Jadi kayak apa itu? So bini lagi, nah lawan bininya, oh ternyata bininya karas juga, diambilnya gunting tang, hilang langsung hasyafahnya. Jadi kayak apa kalau hasyafahnya hilang? Maka dikira-kira saja dari yang tersisa. Yang tersisa berapa senti lagi? Anggaplah 5 senti. Nah, halus siapa? Yang tersisa berapa? Kira-kira hasyafahnya berapa? Maka apabila masuk yang sisa itu seukuran hasyafah, maka di situ wajib mandi. Kalau belum, maka tidak wajib mandi. Jadi bersetubuh dalam bahasa yang lebih umum itu tidak hanya sekedar bersetubuh saja. Harus ada anunya, harus ada batasan-batasannya. Namanya hukum ini harus jelas, biar tidak ambigu kalau dalam bahasa orang hukum. Biar tidak ambigu, biar tidak mengambang. Nabi mengatakan, "Idzal taqal khitanani faqad wajabal ghuslu." Bahasanya Nabi ini lebih lagi nih. Apabila bertemu dua khitan, maka wajib mandi. Bertemu dua khitan. Bertemu di sini maksudnya apa? Nempel. Tidak nempel saja. Kalau orang Arab bilang bertemu itu saling berpapasan. Berpapasan itu bukan begini, tapi begini modelnya. Nah itu biar kita paham dia bahasa Arabnya. Kalau bertemu menurut orang Arab bukan hanya begini saja, tapi begini dia bertemu. Namanya bertemu itu berpapasan. Itu yang disebut dengan bertemu. Karena Nabi menggunakan bahasa berpapasan, bertemu dalam arti berpapasan, maka artinya tidak hanya semata-mata bertemu begini saja antara hasyafah dengan farji, tapi berpapasan masuk ke dalam sampai hilang hasyafahnya. Maka disitulah wajib mandi. Satu. Yang kedua, bahasa Nabi idza taqal khitanan, apabila bertemu dua khitan. Di sini ada kesimpulan yang lain. Khitan bagi laki-laki sepakat para ulama hukumnya wajib. Sebelum balik sudah disunat. Laki-laki wajib, sepakat 4 mazhab. Kalau perempuan hukumnya khilaf, ada perbedaan pendapat. Imam Syafi'i atau mazhab Imam Syafi'i seperti yang diungkapkan Al-Imam An-Nawawi dalam kitabnya Minhajul Talibin menyebut bahwa khitan perempuan hukumnya wajib. Kalau Imam Malik selain daripada Imam Syafi'i ada yang mengatakan hukumnya sunnah saja. Sekarang yang saya dengar, saya baca-baca, saya cari tahu, saya cari informasinya, itu sekarang ada yang menyebut menyunat atau mengkhitan perempuan itu termasuk dari kekerasan dalam rumah tangga. Ya, termasuk. Karena kalau perempuan, ya alasan mereka ya ada aja. Tapi ya kita enggak apa-apa. Ya, bahkan jarang sekarang ada dokter yang ahli bedah mau mengkhitan perempuan, dokter. Kalau praktek sunat mungkin masih banyak. Kita temui banyak di Samarinda itu ada. Tenggarong ini saya belum tahu ada nggak? Tapi yang jelas sekarang itu sudah masuk dalam diskusi para ahli kesehatan, apakah menyunat perempuan itu adalah sebuah tindak kriminal atau bukan, karena maksudnya KDRT. Makanya alhamdulillah di kita Islam itu masih ada yang menyebut sunnah, tidak wajib. Jadi jangan ada unsur karas. Biar aja yang ampun hitam sudah tidak tak kalau sampai. Kalau yang perempuan itu masih ada khilaf, masih ada yang menyebutkan hukumnya sunnah. Apabila bertemu dua khitan, kata Nabi, faqad wajabal ghuslu. Bertemu sudah jelas, khitan sudah jelas, maka masuk pada hukumnya apabila bertemu maka.
Itu kesimpulan hukumnya, maka wajib mandi hadas besar. Ilajul hasyafati fil farji. Nah, kemudian walaupun halal, walaupun haram wajib mandi. Kemudian masuknya hasyafah ini kalau dalam farji yang bukan manusia, maka tidak wajib. Ada orang gila barangkali yang tidak normal, tidak puas dengan manusia, sapi jantungnya misalkan, aduh ini sapi di jantungnya, maka tidak wajib, karena di sini hukumnya hanya berlaku pada manusia saja. Atau dengan jin, kawin dengan jin bang kayak apa? Banyak pula nih. Ini ada yang kawin lawan jin. Keluarga saya ada yang keluarga lunak lebih baik kawin dengan kuntilanak. Tapi cantiknya ujar, cantik ujar, mirip Arab. Keluarga kami itu kan kebetulan Bugis Andir, dengan dia. Jadinya kawin, ininya nih kuntilanak. Tapi kuntilanak cantik, ujar, anaknya 3, bebinian semua jai. Wah, cantik-cantik ya. Oh ya, betul tahu juga. Ada pernah juga ketemu kuntilanak mengapa? Karena mukanya. Kalau dengan jin, dan ini juga sudah dibahas di zaman Imam Ibnu Hajar dengan Imam Romli. Kawin dengan jin itu boleh kan? Imam Ibnu Hajar mengungkapkan tidak boleh, hukumnya haram. Kawin dengan sesama manusia. Kalau Imam Romli mengatakan selagi perempuan yang menikah atau laki-laki yang menikah jelas jenis kelaminnya, jinnya misalkan jelas jenis kelaminnya, ini jin yang mau dikawin ini perempuan, bujur-bujur perempuan, sah. Tapi dia memeriksa ya, sekali siluman. Kalau itu sah berarti, ada perbedaan pendapat. Jadi kalau kita ada ketemu orang mengaku kawin dengan jin, ada apa? Menurut Imam Romli masih diperlu. Tapi biasanya kalau orang kawin dengan jin itu jadinya gila. Coba buka itu yang biasa praktisi itu, apa? Kayak siapa orangnya itu? Ada ingat biasa nonton kada tahu orang enggak? Ada tahu orangnya Sarpuk dan Sarpuk. Gus Samsudin itu kan itu. Gus Nur Samsud. Bisa kan nonton? Oh, biasa nonton. Subscribernya ini. Biasa nonton gitu. Kita percaya dan itu. Tapi ya jangan mudah percaya. Jangan mudah percaya. Alam gaib kita percaya saja, tapi kalau yang seperti itu jangan mudah percaya. Nah, jadi harus baik-baik lagi itu. Karena biasanya kalau orang aneh itu kawin dengan jin atau ada orang disukai lawan jin, pasti diguna-gunain. Makanya kita harus punya pegangan. Kita misalnya jangan jangan ketujuan menyimpan barang-barang kadang kayak mustika gitu. Batu, tapi batunya dari alam gaib. Ampun orang diambil, sarik ya orang. Yang itu coba cincinnya diambil sarik ya orang. Jangan disimpan kayak itu tuh. Itu yang menimbulkan. Kalau kita tidak kena, anak turun bisa kena. Itu ada anunya, ada ilmunya itu. Bubuhan ahli ruqyah tahu. Bubuhan ahli ruqyah tahu. Nah, jadi kawin manusia dengan jin ada yang mengatakan boleh. Imam Ibnu Hajar menyebut tidak boleh. Ilajul hasyafati fil farji. 2. Wa khurujul mani, keluarnya sperma. Di alam sadar, di alam tidur hukumnya wajib mandi. Di alam sadar, alam tidur keluar sperma wajib mandi. Dengan cara yang halal maupun dengan cara yang haram, maka wajib mandi. Khurujul mani, saya kira jelas. Alamatnya mani itu juga seperti kalau tapi kalau laki-laki paham. Wal haidu dan haid bagi perempuan yang sudah berumur 9 tahun menurut penanggalan Qamariyah, bukan penanggalan Masehi.
Kalau sudah berumur 9 tahun, menurut penanggalan Qamariyah, ada keluar darah dari kemaluannya, maka itu dapat dipastikan sebagai darah haid. Selesai haid baru mandi, bukan datang haid langsung mandi, tidak. Selesai haid minimal sehari semalam, umumnya 6-7 hari, kemudian maksimalnya 15 hari. Masa suci perempuan dalam 1 bulan atau dalam 1 siklus haid itu tidak pernah kurang 15 hari. Itu pembahasannya memang panjang. Yang jelas haid keluar kalau perempuan sudah berumur 9 tahun menurut umur Qamariyah, bukan Masehi. Atau misalkan 9 hari kurang 15 hari sudah keluar darahnya, apa darah haid atau bukan. Nah, di situ juga jadi pembahasan di dalam kitab Al-Ibanah wal Istifadah karya salah satu dosen kami dulu di Al-Ahqaf, Al-Habib Abdurrahman bin Abdullah As-Segaf. Kata beliau, kalau umur 9 tahun kurang 15 hari keluar darah haid, maka sudah dihukumi darah haid. Sudah dihukumi darah haid karena sudah menjelang. Kalau lebih dari 15 hari, 9 tahun kurang misalkan 20 hari, 9 tahun kurang 2 bulan misalkan. Nah, itu kalau darah keluar maka tidak disebut darah haid, tapi darah penyakit. Bawa ke dokter, barangkali ada penyakitnya. Wan nifas, dan nifas, darah yang keluar setelah keluarnya seluruh anak. Kalau baru keluar kepalanya lantas keluar darah, maka bukan darah haid. Atau misalkan sudah keluar semua anaknya tapi masih ada lagi anaknya di dalam, kembar 2 misalkan. Anak pertama sudah keluar, lantas keluar lagi darahnya, lantas keluar darah, maka bukan darah haid. Anak karena masih ada anak kedua. Kalau anak pertama saja, kalau hanya anak satu maksud saya, salah tadi bahasanya. Kalau misalkan yang keluar semua anak, semuanya, satu aja anaknya dalam perut, darah keluar, maka disebut darah nifas. Tapi kalau misalkan satu anak baru keluar, sedangkan di dalam masih ada 2 atau 3, berarti kembar 3, kembar 4 misalkan, maka darah nifas terhitung dari anak terakhir yang keluar. Paling banyak nifas itu 60 hari. Umumnya nifas itu 40 hari. Paling sedikit nifas lahwatun, sebentar. Kenapa sebentar? Ya paling sedikit apa saja yang keluar maka itu disebut nifas. Yang penting anak sudah lepas semua dari tempat keluarnya, maka darah yang keluar disebut darah nifas. Karena ada perempuan yang tidak keluar darah nifas seperti Sayyidatuna Fatimah Zahra, putri Rasulullah SAW. Tidak keluar darah nifas boleh. Wal wiladah yang kelima, wiladah ini melahirkan. Melahirkan saja tidak keluar anak. Melahirkan saja tapi tidak keluar darah nifas. Ada kan perempuan, ada yang seperti itu. Kemudian kalau begitu bagaimana ceritanya? Tetap wajib mandi. Mandinya disebut mandi wiladah karena sebab melahirkan. Yang terakhir adalah al-mautu, mati. Laki-laki perempuan sama. Kalau sudah alladzina idza asabatuhum kullu nafsin dha'iqatul maut, mati sudah, maka wajib untuk dimandikan. Masuk dalam kubur Ustaz lupa dimandikan. Kenapa bisa lupa? Jadi kayak apa? Bongkar kuburannya. Kalau memang jasadnya masih belum busuk, masih belum berubah. Tapi kalau sudah membusuk di dalam, menurut orang ahli, ya ini tidak bisa sudah nih Ustaz, dibongkar lagi nih. Ini kalau dibongkar nih tinggal bau busuknya aja lagi nih. Karena sudah berubah, sudah tubuhnya nih, sudah 2 hari ini, sudah busuk dia. Kalau begitu, walaupun tidak dimandikan, itu tidak apa-apa, tidak usah dibongkar. Tapi tetap yang hidup berkewajiban untuk memandikan. Karena tidak dimandikan, maka dosanya kepada yang hidup. Ini hati-hati.
kecuali kalau darurat. Kalau ada darurat misalkan terbakar Ustaz, nggak bisa ini 90% ini tubuhnya terbakar semua. Kalau kita mandikan tambah rusak, tidak usah dimandikan. Tidak usah dimandikan. Insyaallah kita bila-bila kena kita ambil dulu lah. Tentu saja karena kita ini praktek waktu kifayah. Ada rukun kematian dari ini. Rukun kematian. Kadang rukun kematian. Saya tidak mau majelis kita ini saling menyalahkan, tapi perlu jadi pelajaran saja. Perlu jadi pelajaran. Kadang melapisi mayat itu hanya satu kain saja. Satu kain. Tidak apa-apa. Apa tuh sudah? Sah aja sudah. Cuma karena tidak kainnya itu tidak dijahit, kainnya itu tidak lebar. Kain kan paling lebar selembar 20, ya 120 lah sentimeter, ya 115 atau 20 ya kurang lebih. Mana ahli kain? Ahli kain. Jadi mau tidak mau karena tubuhnya orangnya ganal, pasti harus disambung lagi. Nyambungnya bagaimana? Ya dijahit. Menjahitnya pun ngarannya orang hendak mencapat, pas dianut masih ada lubang-lubang kayak itu. Kadang-kadang tidak rapat namanya, tidak rapat jahitannya. Jahitannya tidak misip, tidak misip bahasa. Dimisip, tidak lengket. Akhirnya itu yang ditutupi mayat. Aduh, kalau begini tidak sah karena auratnya masih terbuka. 3 kalau laki-laki, kalau perempuan ada 5. 3 laki-laki itu bungkus. Nantilah kapan-kapan insyaallah kita atur proses itu. Setidaknya mandikan lawan. Sembarangan juga orang kadang ada juga yang masih belum menjaga aurat. Jadi karena sudah mati anggapannya sudah pas masuk dalam tempat mandi kan langsung buka berat, kelihatan ada butuhnya, kelihatan. Itu wajib ditutup, tidak boleh dibuka kasihan. Perlakukan dia sama seperti dia waktu itu tidak bisa kan? Pelan-pelan menyiram mukanya tuh langsung jangan ditutupi dulu, ditutupi pakai tangan dorong. Ada caranya. Perlu kita tahu. Nah, kematian ada 6 ya. Jadi yang wajib mandi itu, yang mewajibkan kita mandi ada 6. Yang pertama, ilajul hasyafati fil farji, memasukkan hasyafah dalam farji, wa khurujul mani, keluarnya mani, wal haidhu haid, wal nifasu, wal wiladatu, melahirkan, wal mautu, dan kematian. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjut dengan kalam Al-Imam Abdullah bin Ali Al-Haddad dari kitab beliau yang berjudul Risalatul Muawanah wal Mudhaharah wal Mu'azarah wallahu ta'ala alam. Bismillahirrahmanirrahim. Wa mata ra'aita min nafsika takasulan an ta'atihi, dan kapanpun kamu melihat dirimu ada rasa malas dari berlaku taat, au mailan ila ma'siyatihi, atau condong berbuat maksiat, fadzakirha, maka ingatkan nafsumu itu, bi annallaha yasma'uka wa yaraka, ingatkan dia bahwa Allah mendengar dan melihatmu, wa ya'lamu sirraka wa najwaka, dan mengetahui rahasia dan penampilanmu. Di sini lanjutan dari perintah Imam Haddad, nasihat Imam Haddad untuk kita semua agar kita senantiasa memasang muraqabah, selalu merasa diintai oleh Allah dalam setiap gerak dan diam kita, dalam setiap ucap dan sikap kita. Itu harus senantiasa kita ingat Allah. Nah, kemudian bagaimana caranya? Di sinilah paragraf yang kita sampaikan, inilah bagaimana cara agar kita bisa merasa diintai, dilihat. Kita selalu menghadirkan Allah dalam segala gerak kita. Maka apabila kita merasakan ada lemah dalam beribadah, atau kita mau melakukan kemaksiatan, maka ingatkan yang pertama,
Ingatkan nafsu kita bahwa Allah maha melihat dan maha mendengar. Sidin tahu apa yang kita rahasiakan dan apa yang kita tampilkan, tahu semua. Itu pertama. Tapi ngarannya nafsu ini kadang mempan, kadang mempan. Al-imanu ya'lu, al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu bisa bertambah, bisa berkurang. Jangankan kita, sahabat Nabi aja ada. Ya Rasulullah, kami telah di hadapan kalian ini bersemangat beribadat. Pas kami balik ke rumah masing-masing, muncul lagi malasnya. Kayak apa ya Rasulullah? Yang ingin kita ambil pelajaran, sahabat pun mengketut lah, kita ini siapa? Orang kelurahan Panji. Itu Panji kan? Sahabat lain, wali lain. Wali-wali daya barangkali. Sahabat saja masih kadang merasa naik turun. Ya Nabi mendengar seperti itu, Nabi hanya memerintahkan kita untuk senantiasa mengingat Allah dalam setiap waktu. Namanya lalai itu manusiawi, tapi jangan hanyut lalai terus. Syaitoni namanya itu, manusiawi lagi. Jadi kalau kita diperintahkan Imam Haddad, senantiasa muraqabah, selalu merasa diintai Allah, selalu Allah hadir di hadapan kita, selalu merasa itu. Bagaimana caranya Imam Haddad? Pertama, kalau kita lemah untuk melakukan taat atau kita sedang ingin melakukan kemaksiatan, ingatkan dia bahwa Allah itu melihatmu, Allah mendengarmu, Allah mengetahui rahasia dan tampilanmu. Fa in lam yufidha hadha dzikru, kalau tidak mempan liqusuri ma'rifatiha bi jalalillahi ta'ala, karena nafsu kita ini masih kurang pengetahuannya tentang kebesaran Allah. Kalau nafsu kita ini masih kurang pengetahuannya tentang kebesaran Allah, fadhkur laha makanal malakainil karimain, maka ingatkan nafsu kita keberadaan dua malaikat yang mulia, alladaini yaktubanil hasanati wassayyi'at, yang senantiasa menulis baik buruknya perangai kita, perilaku kita, kelakuan kita, sikap dan ucap kita. Watlu 'alaiha, dan bacakan ayat idh yatalaqqal mutalaqqiyani 'anil yamini wa 'anil shimali qa'id. Ini ada di dalam surah Qaf, juz 27. 27. Ingatlah di saat dua pencatat yang dari kanan atau kiri masing-masing ada yang duduk mencatat itu. Kurang lebih maknanya seperti ini. Ingatlah itu. Ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun 'atid. Tidaklah terucap satu kata pun terkecuali ada raqib dan atid yang mencatatnya. Waja'at sakratul mauti bil haqq, dzalika ma kunta minhu tahid. Selanjutnya ayatnya, dan datanglah sakratul maut dengan benar. Kedatangan sakaratul maut itulah yang selalu kamu hindari. Ini tentang kematian. Jadi ingatkan bahwa ada dua malaikat yang senantiasa mencatat. Fa illam tata'attar, yang kedua. Ini yang ketiga. Kalau masih belum mempan bihadza tadzkir, dengan cara mengingatkan yang ini, fadzakirha, maka ingatkan dia qurbal mauti, dekatnya kematian. Pertama, ingat Allah dengar, Allah lihat kita. Tak mempan, ingatkan dia tentang dua malaikat yang selalu ada. Tidak mempan lagi, maka ingatkan dengan dekatnya kematian. Kalau dekat kematian, ini kalau kita berbicara kitab Imam Al-Ghazali, Bidayah ke Bidayah, beliau menasihatkan kita cara agar mengingat mati itu, siapkan wasiat sebelum tidur.
berwudu baik-baik, berpakaian yang bagus, maksudnya berpakaian yang pantas, yang layak, yang suci. Berwudu, tulis wasiat sebelum tidur nih, sebelum tidur. Berpakaian, berwudu, kemudian tulis wasiat. Apa wasiatmu? Barangkali itu tidur yang tidak akan bangun-bangun lagi. Tahu-tahu bangun kita malaikat kanan kiri. Itu dalam kitab Bidayatul Hidayah. Salah satu adab mau tidur agar kita selalu ingat mati itu, ingat mati. Alhamdulillah jemaah sudah saya tulis wasiat. Wasiat. Nah, ini jangan disebutkan ya. Ya tunggu mati dulu baru disebut. Ini anak tahu siapa? Anak ini duit kemana? Ahli waris siapa? Yang mematikan siapa? Sampai ini. Nah, ini. Nah, sudah. Artinya kalaupun sudah disampaikan semua, ini sudah disampaikan. Apalagi istri sudah disampaikan. Jadi isinya baik. Ya kalau memang sampai sudah waktunya, ya sudah. Yang jelas ada hutang kita. Ada hutang lagi. Hutang lalu orangnya kan ada lagi. 100 perak, insya Allah nggak ada. Kurang yang hutang banyak aja tuh. Yang penting ada hutang kita. Siap sudah wasiat itu sudah disampaikan. Jika memang sampai waktunya. Nah itu selalu mengingat mati. Imam Al-Ghazali mengajarkan kita. Taruh jar sirin di bawah bantal. Nah taruh di bawah bantal. Jadi memang sudah mati, tinggal diangkat bantal turun, ada wasiatnya nih, ulangi. Nah itu. 3. Wa qawwimha bi hujumihi ala faratin. Dan takut-takuti nafsumu akan serangan kematian yang tidak diduga-duga. Kayaknya sudah sakit-sakit, masuk ruang ICU, cucunya meninggal. Kan kayak itu kadang tuh. Kematian tuh ada berbau. Ada berbau. Tahu-tahu kayak ini lagi meninggal. Suaminya meninggal 2 minggu lagi, istrinya lagi meninggal. Kamu kematian juga. Kita ini kan camat semua. Calon mati semua. Wa annahu mata nazala biha wa hiya ala halatin ghairi mardiyatin tanqalibu bi khusranin la akhira lahu. Dan ingatkan dia apabila datang kematian itu sedangkan kita berada dalam kondisi yang tidak baik, tidak diridhoi, dalam kemaksiatan, dicabut nyawa kita, masya Allah. Maka itu akan menjadikan kita nanti merugi dan menyesal yang tidak ada batasnya. Malaikat maut ini tahulah 70 kali dalam sehari melihat kita. Malaikat maut datang pertama setiap hari. Datang sudah sampai punya si kawan nih. Belum. Dia datang lagi yang kedua sampai 70 kali. Yang dicari apa? Kapan waktunya orang ini meninggal? Coba, ada melihat Tuhan, muda, laki, bini, Islam, tidak Islam. Pokoknya 70 kali tugasku melihat dalam sehari. Kalau sampai waktunya cabut. Cabut. Selesai sudah. Nah itu 70 kali. Ada bosan sini. Mohon maaf mereka. Ya, 3 ikat mati. 3. Apalagi fa illam yanfa'aha hadat takhwif. Kalau tidak mempan juga, fadhkur laha, maka ingatkan nafsu, ingatkan dirimu, ingatkan nafsumu, ma wa'adallahu bihi man ata'ahu minat thawabil azim. Apa yang sudah dijanjikan oleh Allah berupa pahala yang sangat besar. Wa ma tawa'ada bihi man 'asah, dan apa yang sudah dia ancamkan kepada orang-orang yang bermaksiat minal adzabil alim, dalam bentuk azab yang sangat pedih. Wa qul laha, dan katakan pada nafsumu, ya nafsu, wahai nafsuku, ma ba'dal mauti min musta'tabin.
tidak ada setelah kematian itu rasa payah lagi. Wa ma ba'dad dunya, dan tidak ada setelah dunia ini min darin, dari tempat, illal jannatu awin nar. Tidak ada lagi tempat setelah dunia ini kecuali hanya antara dua, surga atau neraka. Wa ammal ladzina syaqu fa fin nari lahum fiha zafirun wa shahiq khalidina fiha ma damatis samawati wal ardu illa ma syaa rabbuk inna rabbaka fa'alun lima yurid. Orang-orang yang celaka akan berada di dalam api neraka. Lahum fiha zafirun wa shahiq, hanya ada suara gemuruh orang takut, gemuruh rasa sakit. Selama apa dia di neraka? Khalidina fiha, selama-lamanya. Madamatis samawati wal ard illa ma syaa rabbuk, kecuali orang-orang yang dikehendaki oleh Allah. Ini tidak abadi dalam neraka. Ini tidak abadi. Oh, ini abadi. Sebaliknya, wa ammal ladzina su'idu, sedangkan orang-orang yang beruntung, fa fil jannati khalidina fiha, maka dia berada di dalam surga selama-lamanya. Madamatis samawati wal ardu illa ma syaa rabbuk, maka dia akan berada di dalam surga selama-lamanya, dan kecuali kalau Allah berkehendak lain. Baru bisa jadi ditarik Tuhan. Ata'an ghayra majdud, sebagai bentuk pemberian Allah yang tidak henti-hentinya. Ya, mudah-mudahan kita seberata masuk dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Ingatkan nafsu kita. Faktari li nafsiki in syi'ti, maka pilihlah untukmu, kalau kamu mau, ta'atan, sebuah ketaatankah, takunu aqibatuhal fawza war ridwan, yang mana kesudahannya adalah keberuntungan dan ridha Allah, wal khuluda fi fasihil jinan, dan keabadian di dalam surga yang luas, wan nadhara ila wajhillahil karim, dan memandang wajah Allah yang maha mulia, al-mannan, yang maha memberi anugerah. Wa in syi'ti, tapi kalau kamu mau yang lain, wa in syi'ti maksiatan, sebuah kemaksiatan, yakunu akhiruhal khizya wal hawana, yang mana kesudahannya adalah kesedihan, huru hara, wasukhta, dan kemurkaan, wal hirmana, ketercegahan, wal habsa, tertahan, baina tabaqatin niran, di antara tingkatan-tingkatan api neraka. Fa'alid nafsak bihadhil adkar, maka obati dirimu, obati nafsumu ini dengan peringatan-peringatan ini. Inda taqa'idiha 'anil ta'at, pada saat dia malas untuk berlaku taat, wa rukuniha ilal maksiyah, dan kecondongannya untuk melakukan maksiat. Fa innaha, maka sesungguhnya cara ini adalah minal adwiyatin nafi'ah, termasuk di antara obat yang manjur di amradil qulubi, untuk mengobati penyakit-penyakit hati. Jadi Garsidin, kalau misalkan kita sedang lemah atau kita mau melakukan maksiat, maka yang pertama ingat, Allah maha melihat, Allah maha mendengar, Allah maha tahu. Kada mempan lagi, ingatkan dua malaikat kita yang ada di kanan, yang ada di kiri. Kada mempan dua, ingat kematian yang selalu diserang kepada siapapun, menyerang kepada siapapun tanpa pandang bulu, tanpa melihat waktu, tanpa melihat tempat. Kalau kada lagi yang keempat, ingat ada janji Allah untuk orang yang taat, ada ancaman Allah untuk orang yang berlaku maksiat. Empat cara ini pun kada mempan dua, masya Allah, menangislah kita dengan diri kita.
Itu juga termasuk cara juga. Kalau 4 cara ini masih belum mempan, lagi tinggal terakhir, tangisi diri kita ini yang masih keras, tangisi nafsu kita ini yang masih ngotot mau bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang perlu kita bisa. Artinya hati kita masih keras. Jangan pernah kita bernyali meminta mati dengan hati yang masih keras. Kalau bernyali mana nih kamu? Kalau kita dihajar mungkar nakir di dalam. Nah, itu 4 cara nih. Wali kutub nih memberikan cara 4. Kalau tidak mempan 4 ini, tangisi dirimu. Kenapa? Ini hati keras banget. Tidak ada yang mempan obat-obatnya. Tsumma innahu inthara min qalbika 'inda istish'arika. Kemudian apabila ada termantik di dalam hatimu, ada yang menyala di hatimu, rasa haya'un minhu, rasa malu kepada Allah. Di saat kamu merasa-rasa, di saat kamu sedang merenung, di saat kamu sedang berpikir bahwa ada di dalam hatimu itu Allaha yarak, Allah melihatmu, kemudian kamu ada rasa malu pada saat kita melihatkan, pada saat kita sadar bahwa Allah itu melihat kita, lantas timbul malu dalam tubuh kita, maka haya'un minhu yamna'uka, rasa malu yang dapat mencegahmu an mukhalafatihi, dari melakukan kemaksiatan, wa yahmiluka 'ala tashmir, dan membawamu untuk bersemangat fi ta'atihi, dalam ketaatannya. Fa indaka syai'un min haqqil muraqabah, pada saat itu engkau sudah memiliki hakikat dari al-muraqabah, rasa dicintai kan. Kalau misalkan kita sudah sadar, kita bisa merasakan bahwa Allah itu melihat kita, lantas kemudian ada rasa malu untuk melakukan maksiat, lantas kita bersemangat untuk beribadah, berarti dia ini calon wali Allah. Itu bahasa sederhananya kita. Jadi seperti cerita yang dibukanya Syekh Muhammad bin Ali Ba'udhan, Yazid Al-Imam Ahmad bin Hanbal, itu Masya Allah, beliau wali Allah. Kalau mandi itu pakai baju gamis. Ada apa kalau tidak jam? Pakai baju gamis. Kenapa pasti saya? Kenapa begitu ya Imam? Aku malu sama Allah, jadi lihat auratku. Ini sudah sampai pada tingkatannya yang tinggi. Artinya kalau misalkan ada muncul rasa malu di saat kita memikir, kita sadar bahwa Allah ini melihat aku nih, Allah ini mengawasi aku nih, lantas kita malu untuk berlaku maksiat, berarti ada bibit-bibit untuk menjadi wali Allah. Bibit-bibit orang yang berhasil menjalani kehidupan, bibit-bibit orang yang sampai pada tingkat paling tinggi. Kan tingkat paling tinggi itu kan ma'rifat. Al-muraqabah, an ta'budallah ka'annaka tarah, fa in lam takun tarah fa innahu yarah. Kamu sembah Allah seakan-akan kamu melihat Allah. Kalau kamu tidak mampu melihat Allah, maka Allah yang melihat kamu. Itu tingkat paling tinggi. Al-Imam Ibnu Ajibah menyebutkan itu tingkatan ahlul nihayah, orang-orang yang sudah sampai pada kedudukan yang tinggi. Kalau orang-orang ahlul bidayah, orang-orang pemula nih, yang macam saya, macam kita barangkali, ahlul bidayah itu baru apa? Imtithalul awamir wa jitinabun nawahi. Baru yang diperintahkan kita jalani, ya larangan kita tinggal, baru situ aja. Kalau baru di situ aja berarti masih pemula. Ada 3 tingkatan. Pertama, kita perbaiki diri kita, fisik kita. Bagaimana caranya? Apa yang diperintahkan kerjakan, apa yang dilarang jauhi. Itu paling bawah sudah. Itu baru memperbaiki fisik. Naik sedikit, ada namanya ahlul wasat, orang-orang pertengahan. Itu ranahnya hati sudah. Bukan hanya kerjakan perintah, tinggalkan larangan, enggak, tapi sudah mulai kita memperbaiki hati. Buruk sangka lawan orang muslim, memandang orang muslim dengan pandangan hina. Itu ranahnya hati. Kalau sudah mulai di situ kita mulai
tengah-tengah sudah nih. Calon-calon wali buahnya. Calon-calon wali. Kalau ahlun nihayah paling tinggi yang disebut maqam ihsan, maqam muraqabah, itu sudah alam arwah. Kalau sudah alam arwah, masya Allah, istimewa. Bukan hanya memperbaiki hati lagi, bukan hanya sekedar menjalankan perintah meninggalkan larangan, tidak. Tapi sudah bagaimana caranya agar roh kita ini selalu terkoneksi, terhubung kepada Allah. Makanya kalau orang sudah sampai pada tingkatan arwah, salah pun istimewa cara tegurnya Tuhan. Tuhan mau negur dia, pasti bisa salah juga orang ini kalau sudah sampai pada tingkatan tinggi. Cuma negurnya istimewa. Seperti Imam Syafi'i. Ada kisahnya Imam Syafi'i. Jadi pernah suatu saat Imam Syafi'i merasa aku ini alim. Aku ini alim. Tapi perasaan itu hanya terbesit setumpah dia. Habis itu hilang lagi dah perasaan. Hilang. Itu pun di dalam hati, tidak ditampilkan. Aku ini alim, habis itu hilang. Salat maghrib lah Imam Syafi'i berjamaah. Salat maghrib, baca surah Al-Fatihah. Al-Fatihah ada lancar. Bayangkan Imam Syafi'i ini punya murid hafal 1 juta hadis, baca Al-Fatihah ada lancar. Baca Al-Fatihah ada lancar. Teputal. Belum lagi curiga. Boleh ke rumah. Untung maghrib boleh ke rumah. Masuk isya pergi ke masjid lagi. Salat berjamaah dengan jamaah. Salat isya. Baca lagi Al-Fatihah ada lancar lagi. Al-Fatihah ada lancar. Kita ini, kayak kita ini Al-Fatihah ada lancar. Wah, kadang keren banget. Kita bukan ada lancar ya orang. Aku di Al-Fatihah ada lancar. Aduh, ada keren lah. Ada keren. Al-Fatihah ada lancar. Mulai curiga, apa salahku ini kiriman? Apa salahku ini? Malam tidur. Nah, disitulah inti ceritanya. Malam tidur, beliau bermimpi sedang disidang dalam mahkamah. Disidang. Jadi hakimnya ada 3 orang. Ini yang menceritakan ini salah satu ulama Azhar, Syekh Muhammad Muhanna. Jadi disidang, di dalam persidangan itu hakim pertama mengatakan, ini manusia ini kita hukum mati. Ya. Imam Syafi'i sedang duduk di kursi pesakitan. Kursi persidangan. Ini orang ini dan hakim yang pertama kita hukum mati. Kenapa hukum mati? Dia sudah merasa dirinya alim. Hakim yang kedua mengatakan, ya, orang ini banyak jasanya. Nabi pernah katakan dulu waktu Nabi masih hidup akan dipenuhi permukaan bumi ini dengan ilmunya seorang pemuda dari bangsa Quraisy. Ahli tafsir hadis menyebut ini Imam Syafi'i. Dan betul kan, di mana-mana mazhab Syafi'i. Kalau disebut mayoritas, barangkali mayoritas. Di kita ini Malaysia, Indonesia, Brunei, Myanmar, Filipina, Thailand, Patani, mana lagi? Yaman, Mesir, Syafi'i semua. Rata-rata akan dipenuhi ilmu bumi ini dengan ilmunya seorang pemuda dari bangsa Quraisy. Jadi jangan hakim yang kedua, jangan banyak biasanya orang, banyak saya sudah disebut Nabi dah, lawas dah. Akhirnya tidak jadi hukuman mati karena sebab yang kedua. Yang ketiga bilang, oh begini aja, kalau tidak jadi hukuman mati, kita hukum dia. Bangun dari tidur, cari orang, suruh dia cari orang yang dalam pandangannya hina, suruh dia cium tangan. Bangun, kamu cari orang, wahai Syafi'i, kamu bangun, cari orang, siapa yang paling hina dalam pandanganmu, kamu cium tangan. Kata hakim yang ketiga. Bangunlah Imam Syafi'i istighfar. Astagfirullah. Salah aku tadi terbesit 1 mata ya. Salah betul. Merasa ada tugas, mencarilah keliling. Siapa orang paling hina itu, cium tangannya. Sampai melihat ada gubuk di dalamnya, ada orang pakai pakaian kaget sudah robek-robek pakaian. Duduk kesian orang tua. Duduk. Imam Syafi'i kopi. Ini orang paling hina di sedunia ini. Ini orang paling dalam hati ini. Ini orang paling hina sedunia ini. Sekalinya masuk, Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
wahai syekh, wahai kai syekh, ulun minta tangan. Ulun minta tangan dia. Tidak diberi, mau diberi tangan, pas diberi tangan ditarik Imam Syafi'i, mau dicium. Oleh si kai ditarik, tangan ditempeleng. Imam Syafi'i ditempeleng. Ujar si kai, ini kalau bahasa kita lagi, beradab jika mengaku, beradab jika wahai Syafi'i dengan aku. Tahulah ikam, yang membuat, yang meringankan hukumanmu dari hukuman mati, siapa? Aku yang meringankan hukumanmu dari hukuman mati. Berarti orang ini yang ada di dalam mimpi tadi malam. Jangan kamu cium tangan aku, kamu cium tanganmu sendiri. Oh, baru di situ orang itu, ya aku yang paling hina sedunia ini dicium. Ya, Imam Syafi'i mencium tangannya sendiri. Tuh, tegurannya pun istimewa. Padahal terbesit satu matanya, aku merasa diriku ini alim. Habis itu hilang. Tapi bagaimana cara Allah menegur? Imam Syafi'i makamnya tinggi. Pun kita ini lain, Pak. Ditegur Tuhan dengan apa? Rematik. Ditegur Tuhan apa? Asam urat. Ditegur Tuhan apa? Stroke. Ditegur Tuhan apa? Gula. Kalau Imam Syafi'i enggak, ditegurnya dengan cara yang istimewa. Nah, jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah hasil muraqabah, selalu merasa dicintai oleh Allah. Maka kita berharap mudah-mudahan dengan berkat majelis ini kita menjadi orang-orang yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu sajalah yang dapat sampaikan. Wassallallahu taala ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahir rahmanir rahim. Al-Fatihah. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام واخر دعواهم الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. اللهم صل على رسولك سيدنا محمد.